பிரம்மாதி தேவர் தொழும் பிரம்மோற்சவம், பிரம்மாண்ட நாயகனின் பிரம்மோற்சவம், பிரம்மாதி தேவர் தொழும் பிரம்மோற்சவம். தேவியர் உடன் வர யாவரும் உருகிட, தேவியர் உடன் வர யாவரும் உருகிட, மன்னவள் எழிற்கோலம் மலை மீதுதான் பக்தர் கொண்டாடும் புனிதோற்சவம், பூமி காணாத புகழோற்சவம், முக்தி நலம் கூட்டும் அழகோற்சவம், மோட்ச வழி காட்டும் அருளோற்சவம், பிரம்மாண்ட நாயகனின் பிரம்மோற்சவம், பிரம்மாதி தேவர் தொழும் பிரம்மோற்சவம். శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద.
ఇష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖమర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియనే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద మహిమ స్వరూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వేణుగాన ప్రియ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கமும் நல்வாழ்த்துக்களும். ஸ்ரீ திருமலையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தில் 5ஆம் நாளாகிய இன்றைய தினம் கருட சேவையில் பெருமாள் எழுந்தருளக்கூடிய அற்புதமான ஆச்சரியமான வைபவம். கருட சேவையில் நாம் பெருமாளை சேவித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு என்ன பலன்கள், அதை நாம் நிகழ்ச்சியின் இடையிலே சிந்திக்க இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, பெருமாளுக்கே உரிய வாகனம் என்ன என்று சொன்னால் கருட வாகனம். அந்த கருட வாகனம் என்று சொல்கின்ற நேரத்தில் கருட வாகனத்தில்தான் பெருமாள் ஆழ்வார்களுக்கு முனிவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்திருக்கின்றார். அவர்களுக்கு வரங்களையும் அப்படி கொடுத்து இருக்கின்றார். ஆகையினால் கருட வாகனத்தில் நாம் பெருமாளை சேவிப்பது என்பது நமக்கெல்லாம் பிறவி பயன் என்று சொன்னால் மிகையல்ல. గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద కరుణాసాగర గోవింద శరణాగత విదే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ
ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಧರಣಿ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ದಿನಕರ ತೇಜ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಸಾಲಗ್ರಾಮಧರ ಗೋವಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ
కస్తూరి తిలక గోవింద కాంచనాంబర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వానర సేవిత గోవింద వారధి బంధన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద అన్నదాన ప్రియ గోవింద అన్నమయ వినుత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ఆశ్రిత రక్షా గోవింద అనంత వినుత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వేదాంత నిలయ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ధర్మస్థాపక గోవింద ధనలక్ష్మీ ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శిష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖ మర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇ ಶೇಷಗಿರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇ ಶೇಷಗಿರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸುಪರ್ಣಪೃಷ್ಠೆ महितां तु यात्रा सुपर्णपृष्ठे महितां तु यात्रा संसेवमानो लभते ध्रुवं न सुवर्ण मुक्तामणि पूर्णकोशं न सुवर्ण मुक्तामणि पूर्णकोशं पूर्णकोशं பிரம்மோற்சவத்தில் கருட வாகனத்தில் எம் பெருமானை வழிபடுபவர்களுக்கு பொன் ரத்தினம் இவைகள் நிறைந்த செல்வமானது கிடைப்பது உறுதி என்று இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு அற்புதமாக சொல்கின்றது. அப்படி அனைத்து சம்பத்துக்களையும் நமக்கு அள்ளித்தரும் அந்த ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீகரன் எழுந்தருளும் இந்த கருட சேவையை நாம் பணிந்து தொழுவோமாக. புரட்டாசி பிரம்மோற்சவத்தில் 5ஆம் நாள் மாலை மிக முக்கிய உற்சவம். இன்றைய தினம் நானா தேசங்களிலிருந்து லட்சோபலட்சம் மக்கள் வெள்ளம் இந்த திருவேங்கடமாமலையில் வந்து குவிவார்கள். இது என்ன திருவேங்கடமாமலையா அல்லது பரமபதமா அல்லது எந்த இடம் என்பதாக நாம் யோசிக்கும் அளவிற்கு இங்கே முழுவதும் பக்தர்கள் குழாங்களாக கூடியிருந்து பெருமானுடைய திவ்ய தரிசனத்திற்காக காத்திருப்பார்கள். 7 மலை முழுவதும் மக்கள் வெள்ளம் நிறைந்திருக்கும். எங்கு பார்த்தாலும் கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் எதிரொலிக்கும். இதை காட்டிலும் வைகுண்ட வாசேபி நமே பிலாஷா என்பதாக வைகுண்டத்தை கூட எவரும் ஆசைப்படாத அளவிற்கு இந்த உற்சவத்தை அனுபவிப்பார்கள். ஆம், இன்றைய தினத்தில் பெரிய திருவடியாம் கருடனுடைய உற்சவம். கருடாரூடனாக பெருமாள் சேவை சாதிக்கப் போகின்றான். திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன், திகழும் அருக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன், செருக்கிளரும் பொன் நாழி கண்டேன், புரி சங்கம் கை கண்டேன், என் நாழிவண்ணன் பால் இன்று என்பதாக பெருமானுடைய சங்கம் சக்கரம் அபயவரத ஹஸ்த விசேஷங்கள், அவன் திருமேனியில் துலங்கக்கூடிய திவ்ய ஆபரணங்கள், கருடனுடைய 2 கைகளில் விளங்கும் அவனுடைய திவ்ய திருவடிகள், முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ என்பதாக அவனுடைய கிரீட மகுட சூடாவதம்ச ஹார நூபுர கிரைவேயக மகர குண்டலங்கள் என்று மாற்றி மாற்றி அங்கங்கு அனுபவித்து சேவிக்கக்கூடிய ஆச்சரியமானதொரு திருக்கோலத்தில் திருக்காட்சியில் பெருமாள் நமக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் சேவையாக போகின்றான். ஆனந்தம் ஆனந்தம், இதோ இதுதான் பரதத்துவம், இதுதான் பரம்பொருள். இந்த பரம்பொருளின் 2 திருவடிகள் தான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்கக்கூடியது. துயரறு சுடரடி தொழுது எழு என் மனனே என்று இந்த திருவடியைத்தான் ஆழ்வார்கள் விரும்புகிறார்கள். புகழ் ஒன்றில்லா அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று இந்த 2 திருவடிகளைத்தான் ஆழ்வார்கள் விரும்புகிறார்கள் என்று இந்த திருவடியினுடைய மேன்மையை வேதரூபனான கருடன், வேதஸ்வரூபனான கருடன் உலகத்திற்கு காட்டும் அற்புதமானதொரு திருக்கோலம். பொன்மலை மேலெழுந்த மாமுகில் போன்றுளார் வந்து காணீர், அஞ்சிரை புள்ளும் ஒன்று ஏறி வந்தார். பார்த்தீர்களா? ஒரு பொன்மலை மீது கண்ணங்கருத்ததான மலைமேகம் திரண்டிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதுபோன்று நன்கு சுபர்ணோசி கருத்மான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்படும்படியாக தங்கமயமாக ஜொலிக்கக்கூடிய மேருமலை போன்று ஜொலிக்கக்கூடிய கருடன் மீது அஞ்சன வண்ணனாம், அஞ்சனமலையின் நாயகன்
கருத்த மழை மேகமாக தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு அவர்கள் கேட்பதைக் காட்டிலும் அதிகமாக வழங்கும் வள்ளலாக சேவை சாதிக்கின்றான். ஆண்டாள் நாச்சியார் சூடிக் கொடுத்த மாலையைத்தான் சூடிக்கொண்டு அந்த களிப்புடன் பெருமான் சேவை சாதிக்கின்றான். பலவிதமான உயர்ந்த பதக்கங்களை சாற்றிக்கொண்டு சேவை சாதிக்கின்றான். புல்லூரும் கள்வன் பறவையேறும் பரம்பொருடா, நீ என்னை கை கொண்ட பின் இப்பிறவி என்னும் பெருங்கடல் வற்றி என்கிறார் பெரியாழ்வார். திருவேங்கடமுடியானே, ஒப்புயர்வற்றதான வேதஸ்வரூபனான கருடன் மீது ஆரோபணித்திருப்பவனே, இதோ நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு எனக்கு பிறவி என்னும் பெருங்கடல் முழுவதுமாக வற்றிவிட்டது. நான் எதை குறித்தும் கவலை கொள்ளவில்லை. பொலிந்திருண்ட கார்வானில் மின்னே போல் தோன்றி மலிந்து திருவிருந்த மார்பல் பொலிந்த கருடன் மேல் கொண்ட கரியான் கடலே திருடன் மேல் கண்டாய்த்தளி. பொலிந்த கருடன் மேல் கொண்ட கரியான் கடல், இந்த கடல், இந்த திருவடி, இதற்கு ஈடு கிடையாது, இணை கிடையாது. இதுதான் வேதங்களுக்கெல்லாம் மேல்சாத்தாய் விளங்கக்கூடியது. இதுதான் வேதங்களில் காண்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்ருதி சிரசி விதீப்தே பிரம்மணி ஸ்ரீனிவாசே பவத்து மம பரஸ்பின் ஷேமுஷி பக்தி ரூபா என்கிறார் பகவத் ராமானுஜர் ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் மங்கள ஸ்லோகத்தில். வேதைஷ்ச சர்வைஹி அகமேவ வேத்யா என்று வேத வேதாந்தங்களினால் போற்றப்படும் திருவடி எம்பெருமான் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனுடைய திருவடி. கருட வாகனத்தின் பெருமானை சேவித்தோமேயானால் நம்முடைய பல் பிறப்புகளில் நாம் செய்திருந்ததான பல நூறு குற்றங்கள், பல்லாயிரம் தோஷங்கள் அனைத்தும் ஒழிந்துவிடும். இதோ கருடன் மீது ஆரோபணித்திருக்கும் பெருமான் நம்மை காப்பாற்றட்டும் என்று மனமுருகி வேண்டுகிறோம். கோவிந்தா கோவிந்தா. அத்தியூரான் புள்ளையூர்வான் அணிமணியின் துத்திசேர் நாகத்தின் மேல் துயில்வான் முத்தி மறையாவான் மாகடல் நஞ்சுண்டான் தனக்கும் இறையாவான் எங்கள் பிரான். அத்தியூரான் புள்ளையூர்வான் அணிமணியின் துத்திசேர் நாகத்தின் மேல் துயில்வான் முத்தி மறையாவான் மாகடல் நஞ்சுண்டான் தனக்கும் இறையாவான் எங்கள் பிரான். இறையாவான் எங்கள் பிரான். அத்தியூரான் புள்ளை ஊர்வான் அணிமணியின் துத்திசேர் நாகத்தின் மேல் துயில்வான் முத்தி மறையாவான் மாகடல் நஞ்சுண்டான் தனக்கும் இறையாவான் எங்கள் பிரான். அத்திகிரி எனப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருளி விளங்கும் எம்பெருமான் பெரிய திருவடியை வாகனமாக கொண்டு நடத்துபவனும் அழகிய மாணிக்கங்களோடு கூடிய படப்பொறிகளை உடையவனான ஆதிசேஷன் மேல் பள்ளி கொள்பவனும் 3 அக்னிகளாலே ஆராதிக்கப்படுகிறவனும் வேதங்களால் போற்றப்படுகிறவனும் பெரிய கடலிலிருந்து உண்டான விஷத்தை உட்கொண்டவனான ருத்ரனுக்கும் சுவாமியாயிருப்பவனுமான எம்பெருமானே எங்கள் தலைவனாவான். குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலமலர்ந்த பிரான் பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொட நம்பினை ஓயுமே. அன்பிற்கினிய ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கமும் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு திருமலையில் இருந்து இன்றைய தினம் நடைபெறக்கூடிய கருட சேவையின் நேரடி வர்ணனையை தொடங்குகின்றவன் அடியேன் நாகை முகுந்தன். அன்பர்களே, இன்றைய தினம் திருமலையில் நடைபெறக்கூடிய வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தில் 5ஆம் நாள் திருவிழா. இந்த 5ஆம் நாள் திருவிழாவில்
மிக மிக முக்கியமான அம்சமாக மிக மிக சிறப்பான வாகனமாக இருக்கக்கூடிய கருட வாகனத்தில் கருட சேவையில் மலையப்ப சுவாமி 4 மாட வீதிகளில் வலம் வந்து அருள் செய்யக்கூடிய அற்புதமான வைபவம். இந்த கருட வாகனத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு, இந்த கருட வாகனத்தில் எம்பெருமான் எழுந்தருளுகின்ற பொழுது அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திருவாபரணங்கள், அதாவது அந்த இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அணிகலன்கள், அதற்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் ஆகியவற்றையெல்லாம் நாம் படிப்படியாக காண இருக்கின்றோம். அதாவது கருட வாகனத்தில் எம்பெருமானை நாம் சேவித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு ஏராளமான நற்பலன்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த கருட சேவையில் பெருமாளை காண்பதற்காகத்தான் 4 மாட வீதிகளில் பக்தர்கள் இன்று மதியம் முதலே தங்கியிருந்து அதோ அப்படி பார்க்கின்றோம் பாருங்கள். இவ்வளவு பேரும் எதற்காக என்று சொன்னால் அந்த கருடாரூடராய் கருட வாகனத்தில் எம்பெருமான் வரக்கூடிய அந்த கோலாகலமான காட்சியை தரிசித்து நாம் வாழ்க்கையில் பிறவி எடுத்ததன் பயன், அப்படி கண் எடுத்ததனுடைய பயன் என்ற வகையில் பக்தர் கூட்டமானது கோவிந்தா 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 என்று அந்த நாமமானது எல்லா இடங்களிலும் ஒலித்து கொண்டிருக்க அந்த பக்தர்கள் எவ்வளவு பக்தி சிரத்தையோடு இருக்கின்றார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். இப்பொழுது இந்த திருமலையிலே வந்து இந்த கூட்டத்தில் நம்மால் எம்பெருமான் அந்த கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளக்கூடிய காட்சியை காண முடியவில்லை என்று உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் நம்முடைய ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் நம்முடைய வீட்டு வரவேற்பறைக்கு இன்றைய தினம் இந்த வாகனத்தில் எம்பெருமான் எழுந்தருளக்கூடிய காட்சியை நமக்கு தந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அதாவது திருவரங்கத் அமுதனார் ராமானுஜ நூற்றந்தாதியில் அற்புதமாக குறிப்பிடுகின்றார், இருப்பிடம் வைகுண்டம் வேங்கடம் என்று. அதாவது நம்முடைய இருப்பிடமே வைகுண்டமாகிவிட்டது, நம்முடைய இருப்பிடமே வேங்கடமாகிவிட்டது என்று. அதற்கு இன்றைய தினம் உதாரணமாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைகின்றது. அதாவது திருமலையில் நடைபெறக்கூடிய இந்த வைபவத்தை நாம் நம்முடைய வீட்டில் இருந்தவாறே தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பாக்கியமானது நமக்கு அமைந்திருக்கின்றது. ஆகையினால் இன்றைய தினம் நம்முடைய இல்லமே, நம்முடைய கிரகமே, நம்முடைய வீடே இன்றைக்கு திருவேங்கடம் ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் மிகையல்ல. நாம் இன்றைய தினம் இந்த கிரகமே, அதாவது நம்முடைய வீடே இப்படி மாறிவிட்டது என்பதற்கு 2 பொருள். என்ன என்று சொன்னால், இந்த கருட சேவையில் பெருமாளை நாம் சேவித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கிரக தோஷங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும். அடுத்ததாக அந்த தோஷங்கள் நீங்கினால் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடியது என்ன? சந்தோஷம்தானே. அந்த சந்தோஷம் என்பது எப்படி என்று சொன்னால், நம்முடைய வாழ்க்கையில் இம்மைக்கு, அதாவது இந்த பிறவிக்கு தேவையானவற்றையும் கொடுக்கக்கூடியவன் இந்த வேங்கடவன், வேங்கடபாணன். அதோடு நம்முடைய மறுமைக்கும் கொடுக்கக்கூடியவன். அதாவது இந்த திருவேங்கட மலையில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை, இந்த பெருமாளை நாம் மலைகளே வந்து அப்படி தரிசிக்கின்றோம். பெருமாளை தரிசிக்கின்றோம் என்று சொல்கின்ற பொழுது, பெருமாளை தரிசிக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் வேதத்தின் வடிவமாக, ஆதிசேஷனுடைய வடிவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மலையை தொழுதாலே நமக்கு பாவங்கள் போய்விடும். அதைத்தான் அழகாக சுவாமி நம்மாழ்வார் தன்னுடைய பாசுரத்தில் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது, குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொட நம் வினை ஓயுமே என்று குறிப்பிட்டார். அன்பர்களே, இந்த பாசுரத்திற்கு என்ன விளக்கம் என்று பார்ப்போம். அதற்கு முன்பாக கருட வாகனத்தில் இப்பொழுது பெருமான் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு ஆபரணங்கள், இப்பொழுது நாம் சேவிப்பது என்ன என்று சொன்னால் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹாரம். அதாவது லக்ஷ்மி ஹாரம் என்று சொல்கின்ற நேரத்தில் மகாலட்சுமியை ஒவ்வொரு டாலரிலும் பொறித்து அப்படி லக்ஷ்மி ஹாரத்தை மூலஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாலாஜி, அந்த திருவேங்கடமுடையான் அணிந்து கொண்டிருப்பார். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கருட வாகனத்தில் விசேஷம் என்ன என்று சொன்னால், மூலஸ்தானத்தில் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் என்னென்ன ஆபரணங்கள் அணிந்து கொண்டிருக்கின்றானோ அவை அனைத்தையும் உற்சவமூர்த்தி இந்த கருட சேவையில் அணிந்து கொண்டு 4 மாட வீதிகளில் இதோ காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு காட்சி தரக்கூடிய வகையில் வருகின்றார். இதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான தாத்பரியம் இருக்கின்றது. இதோ நம்முடைய தொலைக்காட்சியில் நாம் பார்க்கின்றோம், அந்த கருடன்
2 ரெக்கைகளை அடித்துக்கொண்டு வரக்கூடிய அற்புதமான அந்த காட்சி. அன்பர்களே, அந்த கருடன் பிரத்யட்சமாக நிதர்சனமாக அப்படி வந்து காட்சி கொடுத்து அந்த கருடாரூடராய் பெருமாள் வரக்கூடிய காட்சியை நாம் தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பாக்கியம். இதோ நாம் பெருமாளை சேவிக்கின்ற பொழுது அந்த பெருமாள் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு ஆபரணங்கள், அதாவது மூலஸ்தானத்தில் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் பாலாஜி அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள், அவைகளை இன்றைக்கு உற்சவமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய இந்த மலையப்ப சுவாமி அணிந்து கொண்டு நமக்கு காட்சி தருகின்றார். அன்பர்களே, எப்படி என்று சொன்னால் மகரகண்டி, இதோ நாம் சேவிக்கின்றோமே இந்த திரு ஆபரணத்திற்கு மகரகண்டி என்று பெயர். அந்த மகரகண்டிக்கு மேலாக பச்சைக்கல் பதிக்கம். அதற்கு அடுத்ததாக அன்பர்களே, அந்த திருமாசியிலிருந்து பிரவையிலிருந்து அந்த பெருமாளுக்கு சாற்றி இருக்கக்கூடிய திரு ஆபரணங்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மகாலட்சுமி ஹாரம், அதாவது லட்சுமி ஹாரம் என்று அடியேன் முன்பே குறிப்பிட்டேன். அதற்கடுத்ததாக துளசி பத்திர லட்சுமி ஹாரம், அதாவது துளசியே மகாலட்சுமியினுடைய அம்சம்தான். அந்த துளசியை அப்படியே அந்த டாலரிலே என்கிரேவ் பண்ணி, அதாவது அந்த டாலரிலே பொறித்து அதில் மகாலட்சுமியையும் அதிலே பதித்து அந்த லக்ஷ்மி பத்திர மகாலட்சுமி ஹாரம் இன்னும் மற்ற ஆபரணங்கள், அதனை நாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சிந்திப்போம். ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே, வேங்கடவன் சேவையே வைகனு மாற்றியே. ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே, வேங்கடவன் சேவையே வைகனு மாற்றியே. ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே. தோன்றியதோர் பொழுதினிலே தொல்லறிவாய் தோன்றியவே, அமரலோக அமுதெடுத்து நல்கியதும் நீ அல்லவே. தோன்றியதோர் பொழுதினிலே தொல்லறிவாய் தோன்றியவே, அமரலோக அமுதெடுத்து நல்கியதும் நீ அல்லவே. வினதை உந்தல் தாயே விஷ்ணுதாச நீயே, காலமும் பத்மநாபன் சேவையே. ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே, வேங்கடவன் சேவையே வைகலு மாற்றியே. ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே. துளசி மாலையோடு வலமார்பில் மங்கையோடு, வளர் துளசி மாலையோடு வலமார்பில் மங்கையோடு, வலமாக திருவீதி வனமாலி வருகையிலே நில் தோளின் மேல வந்து நிலமெங்கும் காட்சி தர. நில் தோளின் மேல வந்து நிலமெங்கும் காட்சி தர. பெரிய திருவடியேனில் பெரும் பேற்றை சொல்ல. ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே, வேங்கடவன் சேவையே வைகலு மாற்றியே. ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே.
மகிமைகள் மிகையாக அரவங்கள் நகையாக ஏழேழு உலகத்திலும் எவரோ உன் இணையாக புகழ்மலையில் இன்று புஷ்கரணி என்று அந்த வைகுந்தவாவிதனை வையம் கொண்டு வந்தாயே ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே வெங்கடவன் சேவையே வைகலும் மாற்றியே ககனத்தை ஆண்டிடும் கருடாழ்வார் போற்றியே. அமலனாதிபிரான் அடியார்க்கென்னை ஆட்படுத்திய விமலன் விண்ணவர் கோன் விரையார் பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீல்மதிலரங்கத்தம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள் ஒக்கின்றதே. திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலத்திலே வெகு விமர்சையாக கருட சேவை நடந்த வண்ணமாக இருப்பது ஆன்றோர்கள் அனைவருக்கும் சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு செய்தியாகவே அமைகின்றது. வேங்கடம் என்று சொன்னாலே ஐஸ்வர்யம் நிறைந்த ஒரு இடம் என்று சொல்லலாம். அந்த ஐஸ்வர்ய காட்சிதான் இதோ திருவேங்கடமுடையானுடைய திரு ஆபரணங்களின் வழியாக நாம் அறியலாம். அவனுடைய பட்டு வஸ்திரங்கள் என்ன, மாலைகள் என்ன, ஆபரணங்கள் என்ன, அழகு கலையின் மிகுந்த ஒரு அந்த மக்கள் கூட்ட திரளில் இவன் ஒரு அரசனை போன்று வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட பிரம்ம உற்சவம் என்பது பக்தர்களுக்கு ஒரு புனிதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய உற்சவமாகவே இருக்கின்றது. இதோ அந்த கருட ஆழ்வானை பாருங்கள், எவ்வளவு அழகான பொன்மேனியோடு எம்பெருமானை தாங்கி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் காட்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வண்ணத்தை எழுந்தருள் இருக்கக்கூடியவனாகவே இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அது அவனுக்கான பெரிய திருவடி என்று வைணவ சாம்பிரதாயத்தில் சொல்லக்கூடிய அளவிலே அவனுக்கு பெருமை சேர்க்க வண்ணமாக இருக்கின்றது. பெரியாழ்வார் மீது அன்று அந்த ஸ்லோகத்திலே கருடாழ்வானை பார்த்து எம்பெருமானுக்கு திருஷ்டி எங்கே வந்துவிடுமோ என்பதற்காக பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று பாடிய பரவசமடைந்த அதே காட்சிதான் இன்று நாம் இந்த திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலத்திலே பார்த்து ஆனந்தம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். மக்கள் திரளான இந்த கூட்டத்தை காணும் பொழுது வைகுண்டம் என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கு புராணங்களில் சொல்லக்கூடிய அந்த வைகுண்டம் இதோ நேரடியாக திருவேங்கடத்திலே நாம் கண்டுகளிக்கும் வண்ணமாக இருக்கின்றதோ என்னும் அளவிற்கு பக்தர்களுடைய கூட்டத்தோடு பெருமகிழ்ச்சியான ஒரு கலை நிகழ்ச்சிகளோடு இந்த திவ்ய திருத்தலம் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. விண்ணுலகத்திற்கும் மண்ணுலகத்திற்கும் நடுநாயகமாக இருக்கக்கூடிய திருவேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அமலனாதிபிரான் என்கின்ற அந்த முனிவாகன போகத்திலே ஏற்றமளவும் ஏறலாம்படி இருக்கின்ற திருமலை ஆழ்வானே கிட்டலாம்படி கோயிலுக்குள்ளே என்று சுவாமி வேதாந்த தேசிகர் சொன்ன அந்த வரிகளை நாம் ஊகித்து பார்க்கும் பொழுது எந்தளவுக்கு சிகரங்கள் ஏற்றமளவுக்கு இருக்கின்றனவோ அந்த அளவுக்கு எம்பெருமான் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றானாம். ஏனென்றால் பூலோகத்திற்கும் வைகுண்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு இடத்திலே எம்பெருமான் வீற்றிருந்து கொண்டு இங்கிருக்கக்கூடிய மண்ணுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் விண்ணுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாக்களுக்கும் அங்கிருக்கக்கூடிய நித்தியசூரிகளுக்கும் கருணையை வழங்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றானாம் எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட கருணை நிறைந்த எம்பெருமானை பக்தர்கள் கோடானு கோடி பக்தர்கள் எல்லாம் இன்று உலகம் முழுக்க திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தினுடைய பக்தி சேனலின் வாயிலாக கண்டுகளிக்கும் வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றார்கள். இந்த வேங்கடத்தை பூர்வமாக பார்க்கும் பொழுது வேத வெற்பு என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார். வேதத்திலே போற்றப்படக்கூடிய ஒரு வெற்பாகத்தான் இந்த வேங்கடம் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் வேதத்தால் ஆராதிக்கப்பட்ட எம்பெருமானாகத்தான் இந்த திருவேங்கடமுடையான் இருக்கின்றான் என்பதுதான். பர வியூக விபவ அந்தர்யாமி அர்ச்சை என்ற நிலையிலே பரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வைகுண்டத்திலே இருந்தவன்தான் அமலனாதிபிரான் என்கின்ற அந்த திருப்பானாழ்வார் பிரபந்தத்திலே முதல் முறையாக இந்த திருவேங்கடமலையிலே தன்னுடைய பாதத்தை தாழ்த்தினானாம். இங்கிருந்துதான் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கெல்லாம் அருளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே நின்ற வண்ணமாக இருக்கின்றான். அந்த நின்ற வண்ணத்தை தான் சிலப்பதிகாரம் என்கின்ற அந்த காப்பியத்திலே நெடியோன் குன்றம் என்று மாங்காட்டு மறையோன் வழி வழியாக வந்து எம்பெருமானை சேவிப்பதற்காக வருகின்ற அந்த அருமையான காட்சிகள் எல்லாம் நமக்கு பதிவிடப்பட்ட ஒரு செய்தியை பார்க்கும் பொழுது இவன்
ஆதியும் அந்தமும் அறியாத பரம்பொருளாகத்தான் இருக்கின்றான். அதனால்தான் அனாதி என்கின்ற ஒரு வார்த்தையில் எம்பெருமான் அவன் கணிக்கப்படக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் அவன் எப்பொழுது தோன்றினான், எந்த யுகத்தில் தோன்றினான், எப்படியெல்லாம் இருந்தான் என்பதற்கு யாருக்கும் கண்டறிய முடியாத அளவுக்கு அவனுடைய ஆற்றல் மிக்க அந்த தொடக்கம் என்பது இருக்கின்றது என்பதும், அதற்கடுத்தபடியாக அவனுடைய முடிவு என்பது என்ன என்பது யாருக்கும் அறியாத வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் பிரளய காலத்தில் எம்பெருமான் இந்த உலகத்தை எல்லாம் காத்தவனாகத்தான் இருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமான் ஆலிலை கண்ணனாக அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்கின்ற திவ்ய திருத்தலத்திலே எழுந்தருளக்கூடியவனாக இருந்தான். அங்கே சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி என்று போற்றும் வண்ணமாக இருக்கக்கூடிய ஆண்டாள் நாச்சியார் தன்னுடைய அந்த சூடிய மாலைகள் எல்லாம் சூடி எம்பெருமானுக்கு மறுபடியுமாக சூடிய வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றாள். அங்கிருந்துதான் இந்த திருவேங்கடத்திலே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை பற்றி மிக அழகாக தன்னுடைய கற்பனை வளத்தை பெருக்கு கொண்டு இவன் மீது காதலை கொண்டு பரவசமடைந்து பாசுரங்களை பாடியவளாகத்தான் இருக்கின்றாள். அப்படிப்பட்ட அந்த பாசுரங்களில் நாச்சியார் திருமொழி என்கின்ற 143 பாசுரங்களில் 10 பாசுரங்கள் எம்பெருமான் மீது மிக அழகாக சொல்லக்கூடிய அந்த சிறப்பு அருமையான ஒரு பாசுரங்களுக்கு அடையாளமாகத்தான் விளங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றன. கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுப்புசித்த மாதவன் தன் வாய் சுவையும் நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாயி வெண்சங்கே என்று அவனுடைய திவ்ய ஆயுதங்களாக இருக்கக்கூடிய சங்கு சக்கரத்தை கேட்கக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள். எம்பெருமான் அவனுடைய திருவாய் இந்தளவுக்கு கொவ்வை பழம் திருவாழையாகவே இருக்கின்றது. அவ்வளவு அழகாக இருக்கக்கூடிய அந்த திருவாயை என்னால் காண முடியவில்லையே என்று ஏங்கி அங்கிருந்து கொண்டு அந்த சங்கு சக்கரங்களை கேட்கும் வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றாள். இப்படி அவளுடைய அனுபவம் என்பது அந்த நாச்சியார் திருவணியின் மூலமாக எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் மீது பாசுரங்களை பாடி மேகங்களையும் குயிலையும் தூதுவிடக்கூடியவளாக இருந்தாள் என்பதுதான் சிறப்பு. அந்த அடிப்படையில் தான் பிரம்ம உற்சவத்தில் முதல் நாளில் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அந்த எம்பெருமானுக்கு ஏற்றம் உள்ளபடியாகவே அவனுடைய அலங்காரத்திற்கு அனைத்தையும் செய்து 5ஆம் நாள் கருட உற்சவத்தில் அங்கிருக்கக்கூடிய ஆச்சியார் அணிந்த அந்த மாலைகளை கொண்டு வந்து இங்கே எம்பெருமானுக்கு அணிவித்து கருட வாகனத்தில் அருளச் செய்யக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் கண்ணார காணவர்களாக இருக்கின்றோம். கருடன் மீது சேவை தர கருடாஜலன் வருகின்றான். காணும் கண்கள் கசியும் வண்ணம் காட்சி தந்து நிறைகின்றான். கருடன் மீது சேவை தர கருடாஜலன் வருகின்றான். காணும் கண்கள் கசியும் வண்ணம் காட்சி தந்து நிறைகின்றான். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய, ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய. கருடன் மீது சேவை தர கருடாஜலன் வருகின்றான். காணும் கண்கள் கசியும் வண்ணம் காட்சி தந்து நிறைகின்றான். கருட வாகனேசன் ஸ்ரீ கமலவல்லி வாசன், கருட வாகனேசன் ஸ்ரீ கமலவல்லி வாசன், கலியுகமே போற்றுகின்ற ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன். கருடன் மீது சேவை தர கருடாஜலன் வருகின்றான். காணும் கண்கள் கசியும் வண்ணம் காட்சி தந்து நிறைகின்றான். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய, ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய. ஆயிரமாய் நாமம் கொண்ட நாடி ஆடி வருகின்றான். பாயிரங்கள் யாவும் ஒலிக்க பறவை ஏறி
வாசன் நம் ஏகாந்த ஈசன், ஏழுமலை வாசன் நம் ஏகாந்த ஈசன், ஏழுலகும் கண்டுகளிக்க எழுந்தருளி வருகின்றான். தத்துவம் தாங்கும் அற்புத கோலம் பொற்கரம் இரண்டின் தரிசனமாய் விரிந்து எழுந்து நிறைந்து கனிந்து தருகிறான் வருகிறான் ஏழுமலையான். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய, ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய. கருடன் மீது சேவை தர கருடாஜலன் வருகின்றான், காணும் கண்கள் கசியும் வண்ணம் காட்சி தந்து நிறைகின்றான். திருமாமகள் ஹாரம் தாங்கும் கருடன் மீது வருகின்றான், திருவடிகளை கைகளிலேந்தும் திருவடி மேல் வருகின்றான். திருமாமகள் ஹாரம் தாங்கும் கருடன் மீது வருகின்றான், திருவடிகளை கைகளிலேந்தும் திருவடி மேல் வருகின்றான். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய, ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய. வெண்கழுத்து புள்ளி ஏறும் வேங்கடத்து வாசன், வெண்கழுத்து புள்ளி ஏறும் வேங்கடத்து வாசன், கண்டவர்கள் பிறவி பயனை அடையும் வண்ணம் வருகின்றான். தத்துவம் தாங்கும் அற்புத கோலம் பொற்கரம் இரண்டின் தரிசனமாய், தத்துவம் தாங்கும் அற்புத கோலம் பொற்கரம் இரண்டின் தரிசனமாய் விரிந்து எழுந்து நிறைந்து கனிந்து தருகிறான் வருகிறான் ஏழுமலையான். கருடன் மீது சேவை தர கருடாஜலன் வருகின்றான், காணும் கண்கள் கசியும் வண்ணம் காட்சி தந்து நிறைகின்றான். கருடன் மீது சேவை தர கருடாஜலன் வருகின்றான், காணும் கண்கள் கசியும் வண்ணம் காட்சி தந்து நிறைகின்றான். வெங்கடேசாய, ஸ்ரீனிவாசாய, வெங்கடேசாய, ஸ்ரீனிவாசாய, ஸ்ரீனிவாசாய. வேங்கடத்து பெருமானே, விதி செய்யும் ஆண்டவா, தாங்கோனா துன்பங்களை எல்லாம் தவிர்த்து எமை காப்பாற்று. கோவிந்தா, கோபாலா, பாப விமோசகா, பரந்தாமா, தாமோதரா, தயாபரா, தன்மனம் கொண்ட தயாநிதி, கார்மேக வண்ணா, கண்ணா, காருண்யா, அனந்த சயனா, ஆத்மநந்தா, ஆபத் பாண்டவா, அநாத ரட்சகா, நந்தா, கோவிந்தா, நரசிம்ம அவதாரமே, பாவ விமோசனனே, பாண்டவ அபயனே, ராமா, ராகவா, அனும சகோதரா, உம்மை வணங்குவதிலே இந்த கோடான கோடி பக்தர்கள் பெருமைப்படுகின்றார்கள். பாவ விமோசனம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு வணங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். உம்மை ஏற்றிச் செல்லுகின்ற கருட வாகனம் கருடாழ்வார் என்று ஆழ்வார்களால் பக்தர்களால் போற்றப்பட்டவர். இறை வணக்கத்திலே கருடனை போன்ற இறைபக்தி கொண்டவர் ஆழ்வார்களிலே இல்லை என்று சொல்லுவார்கள். ராமானுஜர் பேசுகின்ற பொழுதெல்லாம் கருடாழ்வாரை பெருமையாக பேசுவார். காலந்தோறும் கருடாழ்வாரை பெருமாள் பெருமையாக பேசி அவர் பின்னே அழைத்து சென்றதற்கு அடிப்படை காரணம் பக்தர்களிலே கருடாழ்வார் மிகச்சிறந்தவர். தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொண்ட அற்புதமான ஒரு பக்தர், பக்தர்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்த பக்தர், மாமேதை, அறிவுக்கடல் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகின்ற கருடாழ்வார்
இறைவனை எந்நேரமும் தன் தோள்களிலே சுமந்து கொண்டே வாழுகின்ற மிகப்பெரிய பக்தனாக இருக்கின்றார். இறைவனை எப்படி வணங்க வேண்டும் என்று அச்சாமூர்த்தி, பரஸ்வர வடிவம், வியூக வடிவம், விபவ ரூபம், அந்தராமி என்று 5 வகையாக பக்தர்கள் இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். அர்ச்சாமூர்த்தி என்பது அர்ச்சனை செய்கின்ற வடிவமாக மகாவிஷ்ணுவை, வைகுண்டத்திலே இருக்கின்ற இறைவனை, வைகுண்ட பெருமானை, லக்ஷ்மி தேவியை தன் இடப்பக்கம் அமர்த்தி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் உள்ளமெல்லாம் நிறைந்து கொண்டிருக்கின்ற இறையே, உன்னை நாங்கள் அர்ச்சாமூர்த்தியாக வணங்குகிறோம் என்று சொல்லுகின்றார். பரஸ்பர வடிவம் என்று வைகுண்டத்திலே இறைவன் பரஸ்பர வடிவமாக வாழுகின்றார். வைகுண்டத்தில் வாழுகின்ற மக்களுக்கெல்லாம் அவன் மூர்த்தியாக திகழ்கின்றான். 7 உலகங்களுக்கும் அவன் ஆண்ட பெருமாளாக இருக்கின்றான். 7 உலகத்து மக்களுக்கும் 7 உலகத்து ஜீவராசிகளுக்கும் 8000 கோடி உயிர்களுக்கும் அவன் கர்த்தாவாக இருக்கின்றான். ஆகவே பரஸ்பர வடிவம் என்று வைகுண்டத்தில் இருக்கின்ற இறைவனை போற்றுகின்றார்கள். வியூக வடிவம், பார்க்கடலிலே பள்ளி கொண்ட பெருமான் வியூக வடிவமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. விபவ வடிவம், அவதாரங்களை எடுத்துக்கொண்டு 10 அவதாரங்களிலே இறைவன் 10 அவதாரங்களை எடுத்துக்கொண்ட பெருமான் வேங்கடத்து பெருமான் என்று அத்தனை பேராலும் போற்றப்படுகின்ற, வணங்கப்படுகின்ற, தாழ்பணிந்து இறைவனை கெஞ்சுகின்ற வடிவமாக இருக்கின்ற திருவேங்கடம் என்பது இறைக்கு கொடுக்கின்ற மிகப்பெரிய வேங்கடம் என்பது பாவம் என்று, வேங்கம் என்பது பாவம் என்றும், கடை என்பது பாவத்தை கடந்து துன்பத்திலிருந்து விடுதலை செய்கின்ற ஒரு மாபெரும் சக்தியாக இறைவன் இருக்கின்ற இடமாக திருவேங்கடத்தை சொல்லப்படுகின்றது. வேங்கடத்தில் இருக்கின்ற பெருமானை வணங்குகின்ற அத்துணை பேருக்கும் வேங் என்கின்ற அந்த பாவங்களெல்லாம் நீங்கி அவர்கள் நேரடியாக சொர்க்கத்தை சென்று அடைவார்கள் என்றும், பாவ விமோசனம் கிடைக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் 12 ஆழ்வார்களும் தங்களுடைய பாசுரங்களிலே 4000 திவ்யபுரத்திலும் இந்த கருத்துக்களை சொல்லி இறைவனை வணங்குகின்ற பொழுது தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து விட்டு இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்றும், பெருமாளை சேவிக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய மொத்த பாவங்களையும் தன்னுடைய துன்பங்களையும் போக்குகின்ற வடிவமாக, தன் பாவங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் நீக்குகின்ற ஒரு கருவியாக, காரணியாக, தன்னை இக உலகத்தில் இருக்கின்ற துன்பங்களுக்கெல்லாம் விடுதலை செய்கின்ற ஒரு வழிகாட்டியாக இறைவனை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இறைவன் தன்னுடைய கருடனாகிய தனக்கு அத்தியந்தனாக இருக்கிற கருடாழ்வாருடைய தோள்களிலே ஏறி மக்கள் மத்தியிலே வெள்ளமென திரண்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த மக்கள் ஊர்வலத்திலே நகர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார். பக்த கோடிகளெல்லாம் இறைவனை பெருமையாகவும் தன்னுடைய பாவங்களுக்கு விமோசனம் கிடைக்கின்ற இடமாகவும் கருதி இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து பாடி பரவசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படியான ஒரு பக்தியை இப்பொழுது நாம் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திலே மலை மீது இருக்கின்ற இறைவனை தன் தோள்களிலே சுமந்து கொண்டு மலை முழுக்க சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற கருட பெருமானுக்கு இன்றைக்கு உற்சவம் என்பதால் கருட வாகனம் என்பது இறைக்கு உகந்த வாகனமாகவும், எத்தனையோ துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்ற மக்களுக்கெல்லாம் கருடன் வேகமாக இறைவனை ஏற்றிச் சென்று துன்பங்கள் நடக்கின்ற, பாவங்கள் நிகழ்கின்ற, துன்பங்களுக்கு வருந்தி கொண்டிருக்கின்ற பக்த கோடிகளுக்கு அருள்பாலிக்கின்ற இறைவனுக்கு இந்த கருட வாகனம் என்பது அவருக்கு மிகுந்த உதவியாகவும், அவர் நோக்கமறிந்து நடக்கின்ற பெருமானாகவும், ஆழ்வார்களில் முக்கியமான ஆழ்வாராகவும் திகழ்வது இந்த ஊர்வலத்தில் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நமக்கு அழகாக தெரியும். இறைவன் என்பவன் மக்களுக்கு இருக்கின்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை செய்கின்ற, பாவங்களிலிருந்து நிவர்த்தி செய்கின்ற, துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற காரணிகளை அழித்து ஒழிக்கின்ற கடவுளாக, காக்கும் கடவுளாக இருக்கின்ற பெருமான் மக்களுக்கு தன்னுடைய ஊர்வலத்திலே, தன்னுடைய பார்வையிலே அருள்பாலிக்கின்ற இறைவனாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். பக்த கோடிகள் எல்லாம் இறைவனை போற்றியும் புகழ்ந்தும் பாராட்டியும் தன்னுடைய துன்பங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கின்ற இடமாகவும் நம்பி இறையை போற்றி வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கிறீர்கள் என்பதை நான் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
அலங்கார ஸ்ரீனிவாச அதிரூப சுந்தரேச அதிகாலை சூரிய தேவா பெருமாளே வெங்கடேச அலங்கார ஸ்ரீனிவாச அதிரூப சுந்தரேச அதிகாலை சூரிய தேவா பெருமாளே வெங்கடேச வானவில்லின் வர்ணஜாலனே மதுசூதனா கண்ணா வேணுகான ராகதேவனே முரளீதரா வானவில்லின் வர்ணஜாலனே மதுசூதனா கண்ணா வேணுகான ராகதேவனே முரளீதரா திருப்பதி ஏழுமலையில் எழில் மிகும் வெள்ளி நிலவில் பொழிந்திடும் கீதமழையில் மலர்ந்திடும் பாரிஜாத பூவில் அலங்கார ஸ்ரீனிவாச அதிரூப சுந்தரேச அதிகாலை சூரிய தேவா பெருமாளே வெங்கடேசா ஏழு வண்ண மலைகளாழ்பவன் அறிவோம் நமவோம் கிரிதரா ஏழாம் கடலாகி நின்றவன் ஸ்ரீஹரி நர்த்தனமாதவா ஏழு ஸ்வர கீதமானவன் ஸ்ருதியில் லயம் கேசவா நாதஸ்வர ஓசையானவன் மங்களம் தரும் நாயகா பிரம்மன் தந்த வேத கமலமே ஏந்தி கொண்டு வந்தவன் பாரதத்தில் கண்ணனானவன் கீதை தந்த நாயகன் திருப்பதி தேவ சபையில் அருள்பதியான நிலையில் திருமலை ஞான வடிவில் கோவிந்தனாகி நின்ற தேவா அலங்கார ஸ்ரீனிவாச அதிரூப சுந்தரேச அதிகாலை சூரிய தேவா பெருமாளே வெங்கடேசா நீலவண்ண மேகநாதனை திருமலை எங்கும் தேடினே சங்கு சக்கர கருட வாகனம் வருவான் என்றே ஏங்கினே கோவிந்த நாம கீதமே இரவும் பகலும் பாடினேன் காணுகின்ற காட்சிகள் எல்லாம் நந்த கோவிந்தனாகினான் சிறகொடிந்த பறவையாகினேன் கரம் கொடுத்து தாங்கினான் மனமகிழ்ந்த ஸ்ரீனிவாசனே வைகுண்டம் காட்டினான் கண்ணனாக காட்சி தந்தான் ரங்கநாதனாகி நின்றான் ராமனாக காட்சி தந்தான் கோவிந்த பாத பூஜை செய்தேன் அலங்கார ஸ்ரீனிவாச அதிரூப சுந்தரேச அதிகாலை சூரிய தேவா பெருமாளே வெங்கடேச அலங்கார ஸ்ரீனிவாச அதிரூப சுந்தரேச அதிகாலை சூரிய தேவா பெருமாளே வெங்கடேச வானவில்லின் வர்ணஜாலனே மதுசூதனா கண்ணா வேணுகான ராகதேவனே முரளீதரா திருப்பதி ஏழுமலையில் எழில் மிகும் வெள்ளி நிலவில் பொழிந்திடும் கீதமழையில் மலர்ந்திடும் பாரிஜாத பூவில் அலங்கார ஸ்ரீனிவாச அதிரூப சுந்தரேச அதிகாலை சூரிய தேவா பெருமாளே வெங்கடேசா.
அன்பிற்கினிய வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் நேயர்களே, திருமலையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவாரி வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தில் பெருமாளுக்கே உரிய திருவிழாவாக இருக்கக்கூடிய கருட வாகனத்தின் நேரடி வர்ணனையை சகோதரர் திரு தனஞ்சயன் அவர்களை தொடர்ந்து டாக்டர் சேகர் அவர்களை தொடர்ந்து அடியேன் நாகை முகுந்தன் தொடர்கின்றேன். அதாவது பெருமாளுக்கே உரிய வாகனமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கருட வாகனத்தில் 5ஆம் நாள் திருவிழாவில் மாலை நேரத்தில், அதாவது இரவு, எம்பெருமான் 4 மாட வீதிகளில் வலம் வரக்கூடிய அற்புதமான காட்சி. பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் அப்படியே பகவான் மிதந்து வருகின்றான். அந்த பக்தர்கள் அனைவரும் காலை முதலே காத்திருந்து எம்பெருமானை தரிசிக்கின்றார்கள். இவ்வளவு பேர் இப்படி தரிசிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு விசேஷம், ஏதோ ஒரு சிறப்பு அந்த கருட வாகனத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அது என்ன என்பதை நாம் படிப்படியாக பார்ப்போம். அதற்கு முன்பாக அன்பர்களே, கருட வாகனத்தில் எம்பெருமான் எழுந்தருளக்கூடிய இந்த காட்சியை நாம் தரிசித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு பிறவி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடலானது வற்றி விடுகின்றது. இதை சொல்லக்கூடியவர் யார் என்று சொன்னால் பெரியாழ்வார். எதற்காக இந்த பாசுரத்தை அடியேன் குறிப்பிடுகின்றேன் என்று சொன்னால், பெரியாழ்வார் கருடனுடைய அம்சம். அதாவது ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில், அதாவது கருடனுக்கு உரிய நட்சத்திரத்தில் அவதாரம் செய்தவர் பெரியாழ்வார். அதாவது பெரியாழ்வார் தன்னுடைய பாசுரங்களால், தன்னுடைய ஈரச் சொற்களால் அந்த பெரியாழ்வார் மண் என்பதை மிக அற்புதமாக அப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுகின்றார் தன்னுடைய பாசுரங்களில். என்ன அழகாக அந்த பாசுரத்தில் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது, பறவை ஏறும் பரமபுருஷா நீ என்னை கை கொண்டபின் பிறவி என்னும் கடலும் பற்றி பெரும் பதம் ஆகின்றதால் இரவு செய்யும் பாவக்காடு தீக்கொளி வேகின்றதால் அறிவை என்னும் அமுதாறு தலைப்பற்றி வாய்க்கொண்டதே. அதாவது பறவை ஏறும் பரமபுருஷா, பறவை என்று சொன்னாலே அது கருடனைத்தான் குறிக்கும். அதாவது இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமே இந்த கருடன், அந்த கருட வாகனத்தில் எம்பெருமான் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு ஆபரணங்கள், அதற்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்புகளை நாம் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு, அந்த பறவை ஏறும் பரமபுருஷா என்று குறிப்பிடுகின்றார். பரமபுருஷன் யார் என்று சொன்னால் எம்பெருமான் ஒருவனே. ஆகையினால் புருஷேஷு விஷ்ணு என்று அப்படி குறிப்பிடுவார்கள். அதாவது ஆண்களில் புருஷன் யார் என்று சொன்னால் அந்த பரமபுருஷனாக இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு என்று. ஆகையினால்தான் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்கள் நாயகி நாயக பாவத்தில் எம்பெருமானை அனுபவிக்கின்ற பொழுது, எம்பெருமான் ஒருவனே நாயகன், நாம் அனைவரும் நாயகி, ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் நாயகி என்ற கருத்தில் நாயகி நாயக பாவத்தில் அனுபவித்திருக்கின்றார்கள். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அன்பர்களே, பறவை ஏறும் பரமபுருஷா நீ என்னை கை கொண்டபின், அதாவது நாம் பெருமாளிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த எம்பெருமான் என்ன செய்கின்றான்? நம்மை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். அப்படி அந்த எம்பெருமான் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு சரணாகதி அபயம் என்று நமக்கு கொடுத்ததற்கு பிறகு பிறவி என்னும் கடலும் பற்றி பெரும் பதம் ஆகின்றதால் என்று குறிப்பிடுகின்றார். பிறவி என்னும் கடலும், அதாவது அந்த பிறவியை கடலோடு அவர் ஒப்பிட்டதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால், இப்போ சமுத்திரம் என்று அப்படி கடல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அந்த கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அலைகள் ஓய்வதில்லை. அதாவது அலைகள் அப்படியே தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. நம்முடைய பிறவியும் அப்படித்தான். நாம் ஏதோ 7 பிறவி என்று சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம். 7 பிறவி எல்லாம் கிடையாது. 8க்கும் 7 பிறவிக்கும் என்று ஆண்டாள் அற்புதமாக குறிப்பிடுகின்றார். கணக்கில் அடங்காத பிறவி. அதாவது நாம் பிறவி, அந்த அலைகள் எப்படி ஓயாமல் வந்து கொண்டே இருக்கின்றதோ அதை போல் நாம் பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். அந்த பிறவி எப்பொழுது ஓயும்? நமக்கு எப்பொழுது முக்தி கிடைக்கும்? எப்பொழுது முக்தி கிடைக்கும் என்று சொன்னால், திருவேங்கட மலையில் வாசம் செய்யக்கூடிய அந்த திருவேங்கட மலையில் நமக்கு அனுகிரகம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அருளை வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த திருவேங்கடமுடையானை வார்த்தையை நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டும் அன்பர்களே. அதாவது திருவேங்கடமுடையான் என்று குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு அற்புதமான காரணம் இருக்கின்றது. எப்படி என்று சொன்னால், அந்த திருவேங்கடமுடையானாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான், அந்த திருவேங்கட மலைக்கு உடையவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானை, அந்த பாலாஜியை நாம் அப்படி சரணாகதி என்று அடைந்தவுடனே நம்முடைய பிறவி என்று சொல்லக்கூடிய கடல் வற்றி போய்விடுகின்றதாம். அப்படி பிறவி என்று சொல்லக்கூடிய கடல் வற்றி போய்
அந்த பாவ காடு இருக்கின்றதே, அதாவது நம்முடைய பிறவி, நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய இன்பம், நம்முடைய துன்பம் ஆகியவற்றிற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய வினைகள். அந்த வினைகள் ஓய்ந்து விடுகின்றன, அந்த வினைகள் அனைத்தும் முடிந்து போய்விடுகின்றன, நம்மை தொடராமலே இருக்கின்றது அந்த வினைகள். எப்படி என்று சொன்னால் சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய பாசுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க, குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்தவன், அதாவது முன்பு கோவர்த்தனகிரி என்று சொல்லக்கூடிய குன்றை கொடையாக எடுத்து பிடித்து ஆயர்வாடியிலே உள்ளவர்களை காப்பாற்றிய அந்த பரம்பொருள். குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலமளந்த பிரான். என்ன அழகா குறிப்பிடுகின்றார் பாருங்க. அன்று ஞாலமளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொட. அதாவது நீ பாலாஜியோ கும்புறையோ இல்லையோ, அந்த திருப்பதி பெருமாளை நீ வணங்குகின்றாயோ இல்லையோ, அந்த மலையை நீ வணங்கினாய் என்று சொன்னாலே, அந்த திருவேங்கட மலையை வணங்கினாய் என்று சொன்னாலே நம் வினை ஓயுமே என்று குறிப்பிடுகின்றார். அப்படி ஓயுமை என்று குறிப்பிடுவதற்கு என்ன காரணம் அன்பர்களே? ஒரு சிறிய உதாரணம் கொடுத்தா டக்குன்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். எப்படி என்று சொன்னால் நம்முடைய வினையானது நம்மை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. எப்படி என்றால், இப்போ சில பேர் அப்படி மார்னிங் நம்ம வாக்கிங் போகிறோம். யார் தாங்க இப்போ வாக்கிங் போகல, எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, அதனால் நம்ம வாக்கிங் போகிறோம். அந்த வாக்கிங் போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அப்படி நாய் துரத்துக்கிட்டே வரும். சில சந்தர்ப்பங்களில் நம்ம காரில் வந்துக்கிட்டே இருப்ப கூட சில சமயம் அப்படி நாயானது அப்படியே துரத்தி கொண்டே கார் பின்னாடியே கார் பக்கத்துலேயே ஓடி வரும். அது எதுக்காக ஓடி வருதுன்னு அதுக்கு தெரியாது, அது வேற. ஆனால் மூச்சு வாங்க அப்படி ஓடவெடுக்கூடிய அந்த ஓடி வரக்கூடிய அந்த நாயானது என்ன பண்ணும், ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்த உடனே அப்படியே ஒரு யூட்டர்ன் எடுத்து திரும்பி போயிடும், நம்மை பின் தொடராது. அதை போல நம்முடைய வினைகள் என்று சொல்லக்கூடிய நாயானது நம்மை அப்படியே தொடர்ந்து அப்படியே வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் வாழ்க்கையில். அப்படி வாழ்க்கையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்ற நேரத்தில் நம்முடைய அந்த நாயானது, வினை என்று சொல்லக்கூடிய நாயானது தொடர்ந்து நம்மை பின்பற்றி அப்படி ஓடி வந்து கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது, நாம் அதன் காரணமாக அப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்ற நேரத்தில் நாம் இந்த திருவேங்கட மலையை, அதாவது இந்த மலையை அப்படி கையெடுத்து கும்பிட்டாலே போகிறோம், வணங்கிட்டோம்னு சொன்னாலே அந்த வினை ஓயுமே என்று குறிப்பிட்டார். எப்படி நம்மை துரத்தி கொண்டு வரக்கூடிய நாய் ஒரு யூட்டர்ன் எடுத்து திரும்பி போய் காணாமல் போய்விடுகின்றதோ, அதை போல நம்முடைய வினை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாவம் புண்ணியம் என்று சொல்லக்கூடிய கர்மாக்கள், அதாவது கர்மா தானங்க காரணம், கர்ம பலத்தில் தானே நம்முடைய வாழ்க்கையானது அமைந்திருக்கின்றது. ஆகையினால் அந்த கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வினை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாயானது அப்படியே பின்பற்றாமல் ஓடி விடுகின்றது. ஆகையினால் இந்த திருவேங்கட மலையை தொழுதாலே நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் நசிந்து போய்விடுகின்றன என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் தான் இலவு செய்யும் பாவக்காடு தீக்கொளி வேகின்றதால் என்று பெரியாழ்வாருடைய பாசுரத்தை பாருங்க, என்ன அற்புதமான வார்த்தைகள். அதாவது கருடனுடைய அம்சமாக தோன்றியவர். எனவே கருட வாகனத்தில் பெருமாள் எழுந்தருளுகின்ற பொழுது அவர் பாசுரத்தை சிந்திப்பது என்பது மிக மிக பொருத்தமானது. அதாவது அந்த பாவக்காடானது அப்படியே எரிந்து போய்விடுகின்றதாம். அதாவது வேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருள் என்ன என்று சொன்னால், வேம் என்று சொன்னால் பாவங்கள், கடம் என்று சொன்னால் எரிப்பது. இதற்கு இன்னொரு சூட்சமமான பொருளும் இருக்கின்றது. அது என்ன என்பதை நாம் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம். அதற்கு முன்பாக அன்பர்களே, வேம் என்று சொன்னால் பாவம், கடம் என்று சொன்னால் எரிப்பது. அதாவது உங்களுக்கு புரிவதற்காக சொல்கிறேன். அப்படி கடம் என்று சொன்னால் ஒரு வெங்கலப்பானை அல்லது ஒரு சட்டி வச்சுக்கோங்களேன், அதில் போட்டுத்தானே நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை வேக வைக்கின்றோம். அதை போல பாவங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதை எரித்து விடுகின்றது. பாவங்கள் என்று சொல்லக்கூடியவை அப்படியே வெந்து போய்விடுகின்றன, நம்மை அது பின்பற்றாமல் இருக்கின்றது என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் சுவாமி நம்மாழ்வார் அற்புதமாக குறிப்பிட்டார் என்று தெரிவித்து ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த வர்ணனை தொடரும்.
ಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ ಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ ಭೂದೇವತಾರಮಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಯನ ಆದಿಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ ಭೂದೇವತಾರಮಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಯನ ಆದಿಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ 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 ಭವಪಾಥೋ ನಿಧಿ ಬಾಳಬಾನಲ ಭವಜೀಮೂತ ಪ್ರಭಂಜನ ಭವಪಾಥೋ ನಿಧಿ ಬಾಳಬಾನಲ ಭವಜೀಮೂತ ಪ್ರಭಂಜನ ಭವ ಪರ್ವತ ಪ್ರಳಯ ಭಯದ ನಿರ್ಘಾತ ದುರ್ಭವ ಕಾಲಕೂಟ ಭವ ಬಹು ವಿಶ್ವರೂಪ ಭವ ಪರ್ವತ ಪ್ರಳಯ ಭಯದ ನಿರ್ಘಾತ ದುರ್ಭವ ಕಾಲಕೂಟ ಭವ ಬಹು ವಿಶ್ವರೂಪ ಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ ಭೂದೇವತಾರಮಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಯನ ಆದಿಪುರುಷ ಅಖಿಲಾಂತರಂಗ दुर्भव काला मार्तांड भव भद्र मातंग पंचानना भव घोरते मेरा दुर्भव काला मार्तांड भव भद्र मातंग पंचानना भव कमल भव माधव रूप शेषाद्रि भवन वेंकटनाथ भव रोग वैद्य भव कमल भव माधव रूप शेषाद्रि भवन वेंकटनाथ भव रोग वैद्य आदिपुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदिपुरुष अखिलांतरंग
आदिपुरुष वेङ्कटेश पाहि गोविन्द नारायण पाहि आदिपुरुष वेङ्कटेश पाहि गोविन्द नारायण पाहि आदिपुरुष अखिलान्तरङ्ग भूदेवतारमण भोगीन्द्र शयन आदिपुरुष अखिलान्तरङ्ग 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 வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்குடம் ஏந்தி புறமங்கும் தோரணம் கட்ட கணா கண்டேன் தோழினான். சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி அன்று கண்ட அந்த கனவின் மெய்யாகத்தான் இந்த திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலத்திலே இன்றைக்கு எம்பெருமான் அலங்கார பிரியனாக அந்த வாரணங்கள் சூழ வலம் செய்து வரக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். நித்திய யவ்வனன் என்கின்ற ஒரு பொருள் என்பது எம்பெருமானுக்கு இருக்கின்றது. ஏன் நித்திய யவ்வனனாக இவன் இருக்கின்றான்? பல யுகங்களாக ஒரே உருவத்தோடு அனைவரையும் கவரக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிக்க எம்பெருமானாக இவன் இருக்கின்றான் என்பதற்கு காரணம் தன்னுடைய திருமார்பிலே பிராட்டியை தாங்கியிருக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். திருமகள் கேள்வன் என்கின்ற ஒரு சொல் எம்பெருமானுக்கு உண்டு. ஸ்ரீனிவாசன் என்கின்ற ஒரு சொல்லும் ஒரு திருநாமமும் இவனுக்கு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் பிராட்டியை முதன்மைப்படுத்திதான் இவனுடைய செயல்பாடு இருக்கின்றது என்பதற்காகத்தான் விஷ்ணு திருத்தலங்களுக்கு எழுந்தருளும் பொழுது பக்தர்கள் எல்லாம் பிராட்டியை சேவித்து அதற்கடுத்தபடியாகத்தான் எம்பெருமானை சேவிப்பார்கள். அந்த அடிப்படையில்தான் பிராட்டியினுடைய சொல்லை கேட்டுதான் பக்தர்களுக்கு அனைத்து அருளையும் இவன் கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். அந்த அருளுக்கு நிகராகத்தான் இவன் நித்திய யவ்வனனாக இருக்கின்றான். இதுதான் இதோ பாருங்கள், கருடாழ்வான் மீது எழுந்தருளிருக்கக்கூடிய அந்த ஆபரணங்களுக்கு அழகை தரக்கூடிய எம்பெருமான். நாம் சாதாரண மக்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஓர் ஆபரணத்தை அணியும் பொழுது அதனால் நமக்கு அழகு கிடைக்கும். ஆனால் இவனுக்கு எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் ஆபரணங்களுக்கு அழகை தரக்கூடியவன், பட்டு வஸ்திரங்களுக்கு அழகை தரக்கூடியவன், மலர் மாலைகளுக்கு அழகை கொடுக்கக்கூடியவன். பார்ப்பவர்களுக்கெல்லாம் தன் அழகு மேம்படும் வண்ணமாக அவனுடைய அழகு சீர்மிகு அழகாகவே நம்முடைய திருமுகத்தில் பிரமிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதனால்தான் எம்பெருமான் அவன் அந்த திருவேங்கட மலையிலே எழுந்தருளிருக்கும் பொழுது வெள்ளிக்கிழமை தோறும் அபிஷேகம் செய்யும் பொழுது பிராட்டியை விட்டு பிரியாமல் இருப்பதற்காகத்தான் அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உரைமார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்றுடையாய் நிகரில் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்றில்லா அடியேன் என் அடிக்கீழ் புகுந்து நின்றேன். శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస ప్రవణం వందే రమ్యజామాదరముని సమారంభాం హృదయామునమధ్యమావత్పదాచార్య వందే గురుపరంపరా యోనిత్యమచ్యుతపదాంబుజ రామావదస్తజనాయ మేనే ఆత్మద్గుర జయగోవింద రామానుజత్తురణో ధరణం ప్రపత్యే తనయా బోలే ధర్మం మణియమే ஆத்யத்தன குலபுராம மூர்த்தனா புலந்தரத்தமயதாத்யபட்டனாதரி பக்திதார வைவாஹான் பட்டாங்கிரணவரஹாலேந்திரபுத்ரான் கருவரத்த குலனேத்தவன் காமக்குலங்குடவே இந்த குரவரத்த வீரன்புரைய குரவரத்தம்புராம திருவரத்த தோரணேத்திரே
ஆதித்தருளா ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய பிரபந்தங்கள் இதோ ஜீயர்களுடைய திருமுன்னே எம்பெருமானுக்கு அந்த பாடிய அந்த திருப்பாடல்கள் எம்பெருமானுக்கு உகந்தவைகளாகவே இருக்கின்றன. 12 ஆழ்வார்களில் 10 ஆழ்வார்கள் இந்த திருவேங்கடமுடையான் மீது மிக அழகாக தம்முடைய அனுபவத்தை கூறி பக்தர்களை பரவசம் அடையச் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இந்த திவ்ய திருத்தலம் திருவேங்கடம், திருவரங்கம், காஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே திருவரங்கத்திற்கு முதலனதாக இருக்கக்கூடிய திவ்யதேசமாக கருதப்பட்டாலும் அமலநாதிபிரான் என்கின்ற பிரபந்தத்திலே இந்த திவ்ய திருத்தலம்தான் முதல் திவ்ய திருத்தலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சான்றாகவே அந்த முதல் பாசுரம் அமையக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்ட திவ்ய திருத்தலத்திலே இந்த திவ்ய திருத்தலம் நடுநாயகமாக இருக்கின்றதென்றும் முதல் திவ்ய திருத்தலமாக இருக்கின்றதென்றும் நாமால் உறுதியாக கணிக்க முடியதாகவே இருக்கின்றது. ஆழ்வார்கள் அவர்கள் எங்கிருந்து இந்த எம்பெருமானை அனுபவித்தார்கள் என்று சொன்னால், மலை மீது ஏறக்கூடாது, மலை என்பது ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமாக இருப்பதினாலே இதன் மீது தம்முடைய பாதம் படுவது பாபமான செயல் என்பதற்காக எங்கெல்லாம் அவர்கள் இருந்தார்களோ
அந்த இடத்திலிருந்தே இந்த திருவேங்கடமுடையானை தம்முடைய ஞான திருஷ்டியினாலே பாடி பரவசம் அடைந்தார்கள். அந்த அடிப்படையில்தான் இந்த திருவேங்கடமலை ஒரு வேத வெற்பு, வேதத்திற்கு நிகரானதாகவும் அதற்கடுத்தபடியாக ஆதிசேஷனாக இருந்து எம்பெருமானுக்கு படுக்கையாக இருப்பதை போன்று ஒரு தோரணையில் இருப்பதினால்தான் இந்த இடத்திற்கு ஆழ்வார்கள் யாரும் இந்த மலை மீது ஏறவில்லை என்பதுதான். பகவத் ராமானுஜர் முதல் முறையாக இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தள்ளும் போது தம்முடைய பாதம் படக்கூடாது என்பதற்காக முழங்காலிட்டு மலைக்கு வந்து எம்பெருமானை சேவித்தார் என்கின்ற அந்த சான்று ஆதாரங்கள் எல்லாம் திருமலை ஒழுகு, குரு பரம்பர பிரபாவம் முதலான நூல்களிலே நாம் கண்டு அறியலாம். ஆச்சாரியர்களுடைய சேவைதான் இந்த அளவுக்கு இன்று எம்பெருமானை நாம் சேவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் செய்த அந்த புனிதமான சேவை நமக்கெல்லாம் ஒரு இறை அனுபவத்தை ஏற்படுத்துகின்றது என்று சொல்லலாம். அந்த அடிப்படையில்தான் இந்த இடத்தில் அனந்தாழ்வான் என்கின்ற ஒரு ஆச்சாரியர் எழுந்தருளி இங்கே ஒரு புனிதமான தோட்டத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக புஷ்ப கைங்கரியம் என்பதை செய்தார் என்பது கூட நமக்கு அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சிந்துப்பூ மகிழும் திருவேங்கடம் என்று சொல்வதற்கேற்ப இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் மலர் மாலைகளை அவன் அனுபவிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான், அலங்கார பிரியனாக இருக்கின்றான். குறிப்பாக மலர்கள்தான் அவன் விரும்பக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். அதனால்தான் இங்கே எழுந்தருளக்கூடிய பெண் பக்தர்கள் எல்லாம் மலர்களை சூடுவதில்லை என்பது ஒரு கருத்தாகவே இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய மலர்கள் அனைத்தும் எம்பெருமானுக்கு சேவை சாதிக்கக்கூடியவைகளாகத்தான் இருக்கின்றன. அந்த அடிப்படையிலே பெண்கள் எல்லாம் யாரும் மலர்களை சூடுவதில்லை என்று சொல்வதாக இருக்கின்றது. அதனால்தான் இது புஷ்ப மண்டபம் என்கின்ற ஒரு பெயரும், ஸ்ரீரங்கம் தியாக மண்டபம் என்கின்ற பெயரும், ஸ்ரீரங்கம் போக மண்டபம் என்கின்ற பெயரும், காஞ்சிபுரம் தியாக மண்டபம் என்கின்ற பெயர் தாங்கி அவை புனிதமான திவ்ய திருத்தலங்களாக இருக்கின்றன என்பதுதான் ஒரு சான்றாக்கமாகவே நாம் காணலாம். அப்படிப்பட்ட இந்த திவ்ய தேசத்திலே இதோ பாருங்கள், இந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எம்பெருமானுடைய அந்த அருள் நிறைந்த ஒரு தன்மையை நமக்கு எடுத்து ஏம்பும் வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றன. கோடான கோடி பக்தர்கள் மத்தியிலே ஒரு பக்கம் 1000 சூரியர்களுக்கு ஒப்பான எம்பெருமானுடைய அந்த திவ்ய ஒளியை காண்பதற்காக இதோ எங்களுடைய ஒளி என்பது மிக சிறியதாகவே இருக்கின்றது, அதனால் இந்த ஒளியை பெற்று உன்னுடைய அருளை எமக்கு கொடுக்கும் என்பதற்காகத்தான் இப்படியெல்லாம் ஒரு ஆரத்தியை கொடுத்து எம்பெருமானுக்கு அந்த பூஜை புனஸ்காரங்களோடு வழிபாட்டுக்குரிய அந்த நிலையை பக்தர்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருப்போது அதை பார்த்து பரவசம் அடையக்கூடியவனாக இருக்கின்றானாம் எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே ஆண்டுதோறும் நடக்கக்கூடிய பிரம்ம உற்சவங்கள் என்பது அதற்கு பிரம்மாவே வந்து நடந்து இந்த உற்சவத்தை நடத்தக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்பதுதான் ஒரு சான்றாகவே நமக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து, வெவ்வேறு வண்ணங்களில் இருந்து, வெவ்வேறு விதமான மன நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஒரே மனநிலையில் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தருளி எம்பெருமானுக்கு ஒரே மனநிலையில் அவனை வேண்டக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு புனிதம் என்று நாம் நினைக்கலாம். அதனால்தான் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட திருவிழாக்களை ஏற்படுத்தி பக்தர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து சமரசமான ஒரு தன்மையை உருவாக்கினார்கள் என்பதற்கு சான்று இந்த திவ்ய திருத்தலமே சான்றாக இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, இங்கு இருக்கக்கூடிய நித்திய உற்சவங்கள் என்பவை நாள்தோறும் நடக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன, மாதந்தோறும் நடக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன, ஆண்டுதோறும் நடக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. இப்படி பல உற்சவங்களை ஏற்படுத்தியவர் யார் என்று சொன்னால் பகவத் ராமானுஜராகத்தான் இருக்கின்றார். அவருடைய புண்ணியமாகத்தான் இந்த திவ்ய திருத்தலம் இந்த அளவுக்கு எழில்மிக்க திவ்ய திருத்தலமாக, ஐஸ்வர்யம் நிறைந்த திவ்ய திருத்தலமாக, அருள் நிறைந்த திவ்ய திருத்தலமாக இந்த திவ்ய திருத்தலம் இப்பொழுது பக்தர்களுக்கெல்லாம் காட்சி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்னஜியர், பெரியஜியர் என்கின்ற 2 பட்டங்களை ஏற்படுத்தி அவர்கள் மூலமாக இங்கே நடக்கக்கூடிய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் கவனிக்கும் வண்ணமாகத்தான் அவர் அந்த காலத்தில் ஏற்படுத்தினார் என்கின்ற ஒரு தன்மையை நாம் காணக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட திவ்ய திருத்தலத்திலே நாமெல்லாம் பாக்கியம் அடைந்துதான் இந்த காட்சிகளை கண்ணார கண்டு கழிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். நமோ
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ